नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज बड़ खबर, आज प्रथम खबर राज्यर प्रथम वाटरमैनशिप एवं लाइफ गार्ड प्रतिष्ठान एवं कोणार्क इको रिट्रीट उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। शुक्रवार दिन कोणार्क इको रिट्रीटर सप्तम संस्करण शुभारंभ सहित ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर प्रथम वाटरमैनशिप एवं लाइफ गार्ड प्रतिष्ठान को उद्घाटन करेंगे। पर्यटन भित्तिभूमि, जल सुरक्षा एवं जरूरीकालीन प्रतिक्रिया क्षमता वृद्धि पाई ओडिशार प्रयास रे एही दुईटी कार्यक्रम एक प्रमुख अग्रगति। परवर्ती खबर भविष्यत पाई प्रस्तुत मास्टर प्लान पाई ओडिशा BISAGN सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षरित करिछि। प्रधानमंत्री गतिशक्ति जातीय मास्टर प्लान अधीन एक व्यापक ओडिशा राज्य मास्टर प्लान प्रस्तुत करिया पाई ओडिशा सरकार भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो इनफॉर्मेटिक्स सहित एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर करिसेंती। ओडिशा राज्य मास्टर प्लान लक्ष्य हेउछि भित्तिभूमि योजना को उन्नत भू सूचना विज्ञान उपकरण सहित समन्वित करिबा। एही सहयोग डिजिटल शासन को सुदृढ़ करे एवं दक्ष संबल परिचालना को समर्थन करे आंचलिक विकास को सुनिश्चित करने सहित ओडिशा यार भित्तिभूमि अभिवृद्धि को जातीय प्राथमिकता सहित समन्वित करने को चाहूँगी। परवर्ती खबर भत्ता वृद्धि एवं आनुष्ठानिक कर्मचारी मान्यता दाबी रे भुवनेश्वर रे SHA कर्मी मानकर विशाल धारणा। गुरुवार दिन हजार हजार आशाकर्मी भुवनेश्वर लोयर PMG रे एक बड़ धरणर धारणा देथिले। सेमानकर भत्ता वृद्धि, आनुष्ठानिक कर्मचारी मान्यता एवं व्यापक सामाजिक सुरक्षा दाबी करी विधानसभा अधिवेशन शेष होगा सत्वे कनिष्ठ शिक्षक माने सेमानकर आंदोलन को पुनर्बार आरंभ करिबा परे सेमानकर प्रतिवाद आरंभ होईछि, जहाँ विधानसभा अधिवेशन शेष होगा सत्वे जारी रहिथिबा उत्तेजना को सूचित करुछि। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा GPM एवं GPC मानू दायित्व सह काम करने को आह्वान कले। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मिशन शक्ति विभागर जिला प्रकल्प परिचालक एवं जिला प्रकल्प संयोजकों सहित एक भर्चुआल समीक्षा बैठक अध्यक्षता करथिले। बैठक में क्षेत्र अधिकारी मानकर दक्षता मूल्यांकन कराइथिला एवं आर्थिक कार्यकलाप, बैंकिंग एवं ऋण आदाय सहित जड़ित प्रमुख प्रसंगगुड़िक उपरे आलोचना कराइथिला। मिशन शक्ति निर्देशक मोनिका प्रियदर्शिनी, वरिष्ठ अधिकारी एवं विभागीय प्रतिनिधि माने अधिवेशन में जोग देइथिले। परवर्ती खबर निजुक्ति अभियान एवं जलसेचन प्रकल्पर शुभारंभ कले ओडिशा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी OUAT कृषि ऑडिटोरियम रे त्रयोदश निजुक्ति मेला रे उद्बोधन दे तीनोटी विभागर 591 जन प्रार्थी को निजुक्ति पत्र प्रदान करथिले। जल संपद विभाग 232 जन सहकारी कार्यनिर्वाही जंत्री, पूर्त विभाग 197 जन एवं गृह एवं नगर उन्नयन विभाग 142 जन निजुक्ति पत्र प्रदान करथिले। यह सहित 5 जन अर्थ एवं हिसाब अधिकारी एवं 15 जन योजना सहायक सरकारी चाकरी जोग देइथिले। प्रथम थर पई ओडिशा लोकसेवा आयोग गेट स्कोर आधार रे इंजीनियर मानक चयन करथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे विद्युत भित्तिभूमि वृद्धि पाई OPTCL नाबार्ड सहित 1685 कोटी ऋण चुक्तिनामा स्वाक्षरित। ओडिशार विद्युत क्षेत्र पाई एक ऐतिहासिक विकास स्वरूप ओडिशा विद्युत परिवहन निगम लिमिटेड आज जातीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड सहित 1685.27 कोटी टंकार एक दीर्घकालीन ऋण चुक्तिनामा स्वाक्षर करिछि।
ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ନାବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବାର୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବାର୍ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୋଠାରୁ ଘନ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତ୍ରୁଟି ରୋଷେଇ ଘରର ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦ ସାତକୋଶିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ 199 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 199 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟକୁ 131.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର କରି ଏହି ମନୋରମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ 99.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ 99.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ବୃଷ୍ଟିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ନଜର। ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଗୁରୁ ବୃଷ୍ଟିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହା ଏକ ବିକାଶ ଯାହା ତଦନ୍ତରେ ନୂତନ ସୁରାକ ଯୋଗାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁ ବୃଷ୍ଟି ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରାତି 8:15 ସମୟରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଧୂସୁରୀକୁ ସନ୍ଧାପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 16ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ବାଧା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବ୍ୟାପକ ବାତିଲକରଣ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମୁଖ୍ୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପରାମର୍ଶଦାତା LLCକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହାର ବୋର୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜନ୍ ଇଲସନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୂଳ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ପାଟିଲଙ୍କର ପରଲୋକ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ପାଟିଲଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଲାଟୁରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 90 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏହା ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1935 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାଟୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଠାକୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିବରାଜ ପାଟିଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ
ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର MGNREGA ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନକୁ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସରକାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତିକୁ 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ 240 ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 2005 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ NREGA ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପରେ MGNREGA ହୋଇଥିଲା। କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଣକୁଶଳୀ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓଜେମ୍ପିକ୍ ନୋଭୋ ନରଡିସ୍କର ମଧୁମେହ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ରା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ। ନୋଭୋ ନରଡିକ୍ସ ଭାରତରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଣାଶୁଣା ମଧୁମେହ ଏବଂ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ଔଷଧ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଚିକିତ୍ସା 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 8,800ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଥିବା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଔଷଧ 0.25 mg, 0.5 mg ଏବଂ 1 mg ଡୋଜ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ଉପମୂତ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଥିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ ବାରାଣାସୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ଚାଳିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ବାରାଣାସୀର ନମୋ ଘାଟରୁ ଜାହାଜର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୋଚିନ୍ ଶିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଜାହାଜ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏକ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୋଟନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏହା କେବଳ ପାଣି ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତର ଜନଗଣନା 2027 ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 11,718.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନା 2027 ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବ ସମୟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଗଣନା ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା, ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଜନଗଣନା
ଲାଦାଖ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତୁଷାରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜନଗଣନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏସ୍ଆଇଟି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ବା ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅମୃତପ୍ରଭା ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଗ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ସମୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଗର୍ଗଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ନିଲମ୍ବିତ ଆସାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପନ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ଓକିଲମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବରରେ ବିମାନ ବାଧା ସମୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଯାତ୍ରା ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5, 2025 ମଧ୍ୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 10,000 ଟଙ୍କାର ଯାତ୍ରା ଭାଉଚର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକ 12 ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଏହାକୁ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ମାନକ ଟିକେଟ୍ ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇସାରିଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିସିଏ 4 ଜଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋର ବ୍ୟାପକ ବିମାନ ବାତିଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏରୁ 4 ଜଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଫ୍ଓଆଇଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖର ଏକ ଆଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡିଜିସିଏ ଏହି ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଏଫ୍ଓଆଇ ରିଷିରାଜ ଚାଟାର୍ଜୀ, ବରିଷ୍ଠ ଏଫ୍ଓଆଇ ସୀମା ଝାମନାନୀ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନିଲ କୁମାର ପୋଖରିୟାଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟମ କୌଶିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଫ୍ଓଆଇ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା, ପାଇଲଟ ତାଲିମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଅନୁପାଳନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଡ଼ା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ଚପଲ ଗ୍ଲୋବାଲ। ଇଟାଲୀୟ ଲକ୍ଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରଡ଼ା ପାରମ୍ପରିକ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ଚପଲକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲକ୍ଜରୀ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚମଡ଼ା ବିଭାଗ ନିଗମ LIDCOM ଏବଂ LIDCAR ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସହଯୋଗ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ କାରିଗରୀଙ୍କୁ ସମସାମୟିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଡିଜାଇନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଫ୍ୟାଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇଟାଲୀର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ତାଜାନିଙ୍କର ସରକାରୀ ଗସ୍ତର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ଇଟାଲୀ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମ ସମୟରେ 11 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଇଟାଲୀୟ କନସୁଲେଟଠାରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ବା MOU ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ
प्रवेश योग्यता वृद्धि करी समस्त PWBD प्रार्थी पसंद केन्द्र आवंटन करिब यूपीएससी। प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़ी को अधिक सुगम करने दिगरे एक पदक्षेप स्वरूप यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी घोषणा करिछि जे समस्त बेंचमार्क डिजाबिलिटीज PWBD व्यक्ति को एबे सेमानकर पसंदर परीक्षा केन्द्र निश्चित कराजिबो। एही निष्पत्तिर लक्ष्य हेउछि PWBD प्रार्थी माने प्रायतः सम्मुखीन हेउथिबा लॉजिस्टिक बाधा गुड़ी को दूर करने एवं अधिक अंतर्भुक्त एवं सुविधाजनक परीक्षा अभिज्ञता सुनिश्चित करने। परवर्ती खबर मध्यप्रदेश सरकार 2 वर्ष पूरिला। मुख्यमंत्री यादव राज्य को माओ मुक्त घोषणा कले। मुख्यमंत्री मोहन यादव नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार शुक्रवार 2 वर्ष पूर्ण कर केन्द्र समर्थन में मध्यप्रदेश को माओ मुक्त करिवार एक बड़ सफलता बोली प्रशासन दाबी करिछि। गुरुवार जारी एक विवृत्ति में मुख्यमंत्री कार्यालय यही समय मध्य निया प्रमुख निष्पत्ति एवं विकास पदक्षेप गुड़ी को उल्लेख करिछि। एथिरे केन बेतावा नदी संयोगीकरण प्रकल्प, पार्वती कालीन सिंधी चंबल प्रकल्प भली प्रमुख केंद्रीय प्रकल्प गुड़िकर अग्रगति एवं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्प पाई महाराष्ट्र सहित एक बुझामणा पत्र अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर ऑपरेशन सागर बंधु घूर्णिझड़ दिटावा प्रभावित श्रीलंका को भारत इंजीनियरिंग सहायता एवं डाक्तरी सहायता पठाइला। घूर्णिझड़ दिटावा परे श्रीलंका को व्यापक मानविक सहायता प्रदान करने पाई भारत ऑपरेशन सागर बंधु आरंभ करिछि, जहाँ द्वीप देशर व्यापक ध्वंस घटाइथिला एवं गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि को विपर्यस्त करिथिला। भारतर पड़ोसी प्रथम नीति अनुजाई भारतीय सेनार एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो 48 जन विशेषज्ञ कर्मचारी सामिल अछंती जोगाजोगर जरूरी रेखा पुनरुद्धार करिबारे सहायता करिया पई श्रीलंका को विमान रे पठा जाइछि। एही दल रे सेतु विशेषज्ञ, सर्वेकारी, जल चाहारी विशेषज्ञ एवं भारी पृथ्वी गतिकारी जंत्रपाति, ड्रोन एवं मानवविहीन प्रणाली परिचालन रे तालीम प्राप्त ऑपरेटर माने अंतर्भुक्त, जहाँ द्रुत एवं सठिक इंजीनियरिंग सहायता सुनिश्चित करे। परवर्ती खबर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भाव में कृतित्व हासिल करछंती एआई स्थपति माने। टाइम पत्रिका गुरुवार दिन कृत्रिम बुद्धिमत्तार स्थपति मानक वर्षर व्यक्ति भाव में मनोनीत करिछि। परिवर्तनशील प्रजुक्तिविद्या सहित चिंताशील यंत्रर जुग प्रदान करिवार सेमानकर क्षमता को उल्लेख करी वर्षर व्यक्ति आमर जीवन को गति गढ़ी तोली लोकमानंक उपरे विश्वर ध्यान केंद्रित करिवार एक शक्तिशाली उपाय एवं एही वर्ष कल्पना डिजाइन एवं निर्माण करथिबा व्यक्ति मानंकर तुलना रे कहार अधिक प्रभाव पड़ी नाही बोली टाइम संपादक इन चीफ सैम जैकब्स पाठक मानक एक चिठी रे लिखिछंती। आसंतु खेल खबर उपर नजर पकाइबा। आज खेल खबर लियोनेल मेसींकर GO80 टूर 4टी भारतीय शहर को परिवेशित करिब। डिसेम्बर 13 रु आरंभ होउतिबा GO80 भारत टूर एक अंश भाव में फीफा विश्वकप विजेता लियोनेल मेसी 14 वर्ष पर प्रथम थर पर भारत फेरिबे। से इंटर मियामी साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल एवं लुइस सुआरेज सहित कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एवं नुआ दिल्ली भ्रमण करेंगे। डिसेम्बर 13 तारिख दिन कोलकातार मेसी भोर समय पहुंची EM बाईपास स्थित एक
पंचतारका होटेल रे जांच करेंगे। सुरक्षा दृष्टि से एक भर्चुआल समारोह माध्यम कलाकार मंटीपाल द्वारा निर्मित एक 70 फुट उच्च प्रतिमा मनुमेंटो दि मेसी उद्घाटन करेंगे। पर से सकाल 10 रु अपराह्न 1:05 पर्यंत युव भारती क्रीरंजन स्टाडियम रे एक संबर्धना कार्यक्रम जोगदेवे। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, पूर्वतन भारतीय क्रिकेट अधिनायक सौरभ गांगुली एवं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तांको सहित जोगदेवे। यह सहित मेसी पिला मानक पई एक कोचिंग क्लिनिक परिचालना करेंगे। परवर्ती खबर, जूनियर हॉकी दलर कांस्य विजयी प्रदर्शन को प्रधानमंत्री प्रशंसा कले। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार दिन FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्वकप 2025 रे कांस्य पदक जितिया पाई भारतर जूनियर पुरुष हॉकी दल को अभिनंदन जणाइवा सहित भारतीय हॉकी पाई एक ऐतिहासिक मुहूर्त बोली कहिसंती। एक दृढ़ अभियान पर भारत कांस्य हासिल करिछि, जहाँ देश को टूर्नामेंट रे एक रंगर प्रथम पदक प्रदान करिछि। प्रधानमंत्री कहिसंती जे यही सफलता भारतर युव खेलाड़ी मानकर दक्षता, दृढ़ निष्ठा एवं स्थिरता को प्रतिफलित करे। बंधु, वीडियोटी आपण मानक भल लगुଥିଲେ दयाकोरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।